सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने हर तक गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहि तै जान पै काहूं को देत नह नह पै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान पै काहूं को देत नह नह पै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला 9वां इस बाणी दे विचों 2 श्लोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, इन्हां श्लोकां दी विचार सिंह साहिब भाई जसबीर सिंह जी खालसा साबका जथेदार श्री अकाल तखत साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वल्लों सिंह साहब जी का धन्नवाद।
कल आप जी ने गुरुद्वारा सीसगंज साहब हाजरी भरी सी। 14 तरीक खालसे दा साजना दिवस वैसाखी दा पुरब है। 15 तरीक 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। 21 तरीक 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। बैसाखी का पुरब हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब मजनूका टिला विखे मनाया जाना है। अज अमृत संचार 11 बजे होवेगा। 9 बजे तक आप जी केसी स्नान करके पहुंचो, गुरु वाले बनो। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। 4 साल पहला जो वलंटियर सेवा आरंभ की गई सी, कोविड करके कोरोने करके वो सेवा रुक गई, उसनों फिर आरंभ किया गया है। सच्चे पातशाह दे इस दरबार अस्थान तो लैके सरोवर, परिक्रमा, जोड़ा घर, पार्किंग, लंगर हॉल और जिथों सड़कों तो महाराज दे पौर बने ने संगत के अंदर आने वास्ते सारिया थावां ते वलंटियर सेवादारां दी लोड़ है। हजारां की गिणती विच, लखां की गिणती विच संगत आउंदी है। सो उत्थे 10, 15, 20 सेवादार बहुत थोड़े हैं। आई संगत नूं गाइड किया जा सके, उन्हां दी मदद की जा सके। हर थां ते 2 हाथ जोड़ के सेवादार खलोते होने चाहिए ने। ये 2-3 सिद्धांत सी गुरु घर दे। एक सी घर घर अंदर धर्मशाला, एक सी सेवा का भाव। असी हुण ये फैसला कर लिया भी जदों तनख्वाह दे दी तो काम तो इन्हां दा है। आपां इदां करदे हां जिद्दां कि साडी कोई जिम्मेवारी नहीं। भाई सारी जिम्मेवारी संगत दी है। जो कुछ भी सवरेगा ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ भी तुसी हो, जो बिगड़ेगा ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ भी तुसी हो। वोटां भी तुसी पाउने हो, मत्था भी तुसी टेकदे हो। माया नाल सारे काम हुंदे ने ते इहदी फिर पहरेदारी भी तुहाडी बनदी है और इहदी हिस्सेदारी भी तुहाडी है। सो ये फैसला किया गया है कि विदाउट वलंटियर कार्ड कोई भी सेवा ते नहीं खड़ा होएगा, क्योंकि 40-40, 50-50 हज़ार के शूज चप्पल पा के बंदा आउंदा है सेवा करन दे नां ते। बाहरों चप्पल जमा कराउंदा है, टोकन जेब च पा के अंदर आ जांदा है। अंदर फिर जोड़ियां की सेवा नहीं, अपनी सेवा करदा है। जिहड़ा महंगा जोड़ा हुंदा है वो अपने टोकन ते रख लैंदा है, जिहड़ी अपनी चप्पल है उत्थे रख आउंदा है। बाहरों जाके फिर टोकन फड़ा के वो 40-50 हज़ार की ब्रांडेड जुत्ती लैके घर चला जाता है। तो मगरों असी रौला पाउंदे रहने हैं जी वेखो जी इत्थे प्रबंध कोई नहीं हैगा। भी प्रबंध तो विगाड़न दे विच भी आपां शामिल हाँ। जे जिम्मेवार व्यक्ति नूं आपां खड़ा करांगे तो किसी दी कोई चीज़ नहीं गवाचेगी। भाई इत्थे ऐसे मूर्ख लोग भी आउंदे ने सरोवर ते, तुसीं फोटो खिंचदे हो, दिओ इधर मोबाइल अपना, मैं दफ्तर जमा कराउण लगा, ना दफ्तर लभदा है, ना वो बंदा लभदा है, ना मोबाइल लभदा है। वो खो के मोबाइल जेब च पा के घर भज जाता है। सो इस करके ये जिहड़ी आपा तापी है, ये जिहड़ी मन मर्जी है, जां वो मूर्ख लोग जिन्हां नूं असीं अवसर दे दिता है भी तुसीं गुरुद्वारे आके बहुत फ्री माइंड तुसीं क्राइम कर सकते हो और बड़े समूथ कर सकते हो। असीं इहनूं रोकना है। तुसीं आप अगे आओ,
ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਾਬੇ ਗਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਅਬਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਡੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ,
और झूल ते निशान गुरु के, गुरुद्वारा साहिबान, नगर कीर्तन, ये सारियां गल्लां नाल जुड़े होण कारण एक पहचान बनी। जिहड़ा सतगुरु दा हुक्म है, जगबला खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दिओ मैं सारा। ये विसाखी का दिहाड़ा आ रहा है तो आपां सबना नूं ये विसाखी का दिहाड़ा मनाउण लई तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जदों 1999 ईस्वी विच वाहिगुरू 1699 ईस्वी विच साहिब कमाल गुरु कलगीधर महाराज ने ये दिहाड़ा मनाया सी ते बड़ी वड्डी तैयारी कीती सी। ते वो तैयारी करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत वड्डा इकट्ठ सद्या ते उस केसगढ़ साहब की पावन धरती ते बहुत वड्डे इकट्ठ विचों खालसा पंथ साजिया। सतगुरु का देखो कुदरती कौतक, किसी जात नाल संबंध नहीं, स्त्री पुरुष नाल संबंध नहीं, गरीब अमीर नाल संबंध नहीं। बहुत वड्डे इकट्ठ विचों कलगीधर पातशाह जी ने लिशकदी सरी साहब लैके गरज के कहा सी, अज गुरु नानक दा सिख मैनू सिर देवे, मैनू सिर दी लोड़ है। नहीं कहा कि सोढियां दे विचों कोई सिर देवे, गुरु वंश विचों कोई सिर देवे, कोई सिंह सिर देवे जां कोई बीबी सिर देवे, ये नहीं कोई विश्लेषण सी। कोई सिख सिर देवे, सिर दी लोड़ है। ते साध संगत जी फिर वारी वारी मैं संखेप विच ही बेनती करनी है। कथा तुसीं जाणदे हो, भाई दया सिंह ने अपने आप को हाजिर किया, महाराज मैं पहले वचन ते नहीं उठ सकिया, खिमा चाहना, क्योंकि चंबे विच मन पै गया कि महाराज की फरमा रहे ने। जो दूसरी बार तुसीं कहा फिर कोई तसल्ली होई, ते तीसरी बार ते मैं झंझोड़िया गया कि क्यों देर कर रहे हैं महाराज, सिर मंग रहे ने। महाराज सिर हाजिर है। फिर भाई धर्म सिंह पंजा ने वारी वारी सिर दिता। महाराज ने पंजां दे सिर कलम कीते, धड़ नालों वखरे कर दिते। फिर पंजां नूं सरजीत किया, खंडे दा अमृत पंज बाणियां संपूर्ण पढ़ के सतगुरु पातशाह जी ने अमृत छकाया। ते फिर होर भेद मिटण वास्ते जिहड़ा क्या खालसा मेरो रूप है खास, इनू प्रगटाउण वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने कहा, तुसी हुण मेरे पंज प्यारे हो, तुसी पंथ दे पंज प्यारे हो। ते ये जिहड़ी चरण पहल दी रीत चली आ रही सी, वो जुगत हुण तुहाडे हत्थ विच देण लगे आ। सिख नूं गुरु नाल जोड़न दी जिहड़ी जुगत सी, वो चरण पहल दी सी। जोत ते जुगत दो गल्लां सिੱਖੀ ਦੀਆਂ महत्ता दी मुढ़ ने। ते सतगुरु जानते सन कि जिहड़ी जोत है वो तो शब्द रूप विच लीन हो जानी है। ते जुगत खालसा पंथ नूं दे दित्ती। क्या कि हुण इउं करो, सब तो पहला हुण तुसीं मैनूं भी खंडे बाटे दा अमृत छका दिओ। अच्छा महाराज, तुहानूं की लोड़ अमृत छकण दी? महाराज कहते भाई मर्यादा ते मर्यादा है, क्योंकि गुरु ते सिख का एक स्वरूप बना दिता ना, एक रूप बना दिता। खालसा मेरे वर्गा ही होवेगा ते तां ही होवेगा ना कि मैं भी खालसे वर्गा बना। मैनू भी खंडे का अमृत दिओ। खंडे का अमृत कलगीधर पातशाह जी ने आप छकिया। दास ने बेनती की, तैयारी करिए आपां। कई वीर बजुर्ग नौजवान कहते ने साडा ते मन साफ है, सानू अमृत छकण दी ते लोड़ ही नहीं। तैयारी करो। असी कलगीधर पातशाह दे चरणां दी धूड़ नहीं बन सकते। ते कदे सोचिया जे उन्होंने अमृत छकिया ते फिर भी कहिए भी साडा मन साफ है? कि साडा मन इन्ना नीचताई तक चलिया गया कि असीं नहीं समझ सकते
कि गुरु कलगीधर पातशाह का मन साफ नहीं सी? नहीं, तैयारी करने वास्ते महाराज ने सारा रास्ता खोल दिता। ते फिर सतगुरु ने जो ऐद किया, साध संगत जी, सिੱਖੀ ਦਾ एग्रीमेंट है, गुरु नाल संबंध पाउण दी एक लिखत है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना ਅਸੀਂ सिख नहीं बन सकते। साडा लिखतनामा है, ऐदनामा है। ਤੇ गुरु साहब ने इस ढंग नाल लिखिਆ कि सानू दिता ही है सब कुछ, भी आ प्रॉपर्टी भी तेरी, आ भी तेरी, आ भी तेरी, पर साडे तो लिखत की लई है भी जे तू सांभेगा तो ये तेरी है ते मैं भी तेरा है, जे तू नहीं सांभेगा तो फिर तेरा भरोसा कोई नहीं, क्योंकि तू आम बंदियां वर्गा बंदा ही है ना। ते तेनू खंडे दा अमृत छका के गुरु का सिंह बनाया ते तेरे ते मैं भरोसा किया, तेरे ते प्रीत प्रतीत कीती है ते तेरी प्रीत दे नाल प्रतीत निभनी है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहते ये अपना नाता है, ये अपना रिश्ता है, होर कोई रिश्ता नहीं, किसी जात का गोद का कोई रिश्ता नहीं। बस संबंध इन्ना ही है कि जो तेनू कह तू वो करना है। तो महाराज ने तांजे कह, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। मैं सारी शक्ति दूंगा, कोई ना कवे क्या काम मैथों होना ही नहीं। सरदार हरी सिंह नलूए वर्गे योधे जमरौद के किलियां ते झंडे चला सकते सी, इत्थे पठाणा का कब्जा सी, पर वो समझते सी नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुण तास, वो समझते सी। ते महाराज कहते मेरा जोर चलू, तेरा ते शरीर ही है, शक्ति मैं देनी है। साध संगत जी, जिन्हें जिन्हें भी ना भरोसा कर लिया उन्होंने शक्ति दिती महाराज ने। वो शहीद बाबा मनी सिंह सी, भावें वो शहीद बाबा दीप सिंह सी, साध संगत जी बेअंत शहीद होए, जिन्हां दी बाणी दी अज कथा चल रही है इत्थे साध संगत, उन्हां दे अनन सिख जिन्हां दी प्रतीत ते भरोसा गुरु दे उपर सी, वो भाई मती दास सी, भाई दयाला जी सी, भाई सती राम जी सी। साध संगत जी ये प्रतीत भरोसा सी गुरु दे उपर, जिन्हां जिन्हां दी ये प्रतीत बनी रही उन्होंने महाराज ने शक्ति दी। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जावे गह विपरण की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। जदों तू ब्रह्म रीति विच फस के तू गुरु तो भरोसा चुक लिया कि गुरु घर चों पता नहीं कुछ मिलना है कि नहीं, मैं सच्चे सौदे वाले दे जा बड़ा, मैं फलानिया दे जाके मत्था टेक ला, मैं जाके कबरां ते चादरां चढ़ा दियां। कहते फिर वेख ला, मैं ते कहा कि तेरा दुश्मन कोई नहीं। अज भी महाराज सच्चे पातशाह जी यही कृपा कर रहे हैं कि तेनू डर ही कोई नहीं, ना तू डर दई किसी नू, ना तेनू डर लगना है, पर तेरा दुश्मन होर कोई नहीं। जे दुनिया दे विच तेरा कोई दुश्मन है ते तू शीशे दे सामने खड़ा होकर वेखी भी तेरा दुश्मन आ तां नहीं। जिदे प्रथाए महाराज फरमाउंदे ने अपनी प्रतीत आप ही खोवै, और उसका विश्वास ना हो, फिर भरोसा नहीं रहना। सतगुरु जी ने ये ऐदनामे कीते ते फिर ये भगाए। कल आपां साहिबजादा जुझार सिंह जी का जन्मदिन मनाया ना। महाराज दे संकल्प वेखो साध संगत, सतगुरु पातशाही दे 4 साहिबजादे होए जिन्होंने आप बिंदी औलाद कहते हाँ। महाराज ने तो सारे खालसा पंथ नूं पुत्र बनाया, पर जेड़े बिंदी औलाद दे विचों 4 साहिबजादे सी, महाराज ने पहले साहिबजादे का नाम रखिया अजीत सिंह। संकल्प तुसीं आपे ही देखते जाओ, समा उन्ना कैसा संगत। दूसरे साहिबजादे का नाम रखिया जुझार सिंह, तीसरे का रखिया जोरावर सिंह,
ਚੌਥੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰੀਵ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿੱਤੂਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਜੂਝੇਗਾ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜੂਝੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸੂਝੇਗਾ ਨਾ। ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਫਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਛਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਭੈ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਡਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਈ ਨਾ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰਿੰਕੂ, ਰੋਜੀ, ਡੈਂਪੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੰਘੋ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਲੜ ਲਓ। 8 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਹਵਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਡੰਬੀ ਨੇ, ਫਰੇਬੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਣਾ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚਲੋ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, 8 ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਿਆ ਤਕੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਸਾਜ ਲਓਗੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਤੇ ਜਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਮੋਹਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜਾਂ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਾਸਤਰ, ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੂਹ 'ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਲੱਜ ਰੱਸਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦੇਈਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਠਕ ਫੁੱਟਕ ਰੱਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਜ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਡੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫੁੱਟਕ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਛੱਡ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ, ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, 5 ਮਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਗਧ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕਪੜ ਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣੀਆਂ, 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਆਂਦੇ ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਔਖੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕਿੱਲ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੇ ਚੁੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 57 ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠੀ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੋ ਪਾਠੀ ਐਨ ਗਾ ਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ, ਇਹ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ 1430 ਅੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕੇਵਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਵੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮੇਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਆਂਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਣਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈ ਨਾਲ ਤਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਲਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਗਿਆਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਆਂਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਸੰਤ ਬੜੇ ਤਤਪੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਚਾਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੜਕ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 40-50 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸੰਤ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਬਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਣ, ਉਹ ਨੇ ਗਿਆਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭੈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਣਾ, ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਹੈ ਜਗਿਆਸੋ, ਸਮਝ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਣ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਖਿਮਾ, ਵਿਚਾਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜਾਏ, ਸੂਝ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ, ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕਸ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰਗ ਬਭੂਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭੇਖ, ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਿਖਾਵੇਂ ਤੇ ਪਾਜ ਖਿਣ ਛਾਤ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਣਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਣਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਣਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਚਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅੰਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵੀਐ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ, ਜੋ ਖਿਨਮੈ ਕਿਲਵਕ ਸਭ ਕਰੇ ਬਨਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਉਪਰ ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਡਲਾਈ ਨਾ। ਤਿਸਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜਾ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਾਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਦੂਤ ਤਤਕਾਲ ਕਟਾਸਾ। ਜੇ ਹਰ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਣਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਵਰ ਆਪੈ ਕਹਿ ਮਨ ਲਾਜ ਮਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਜ ਮਰਾਸਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧਨਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਘਾਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਂ ਬੀਤ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ 2 ਪੰਡਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਵਟਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਥੋੜੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਬਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਲਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਜਿਆ ਪਲੰਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਸਮਝ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹਣਾ? ਵੇਖਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਕੰਬ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਟਕਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਈ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨਹੀਂ ਭੈ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਕਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟਕਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਟਕਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੂ ਗੁਰੂ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂਝੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਕਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸਕਾ ਪਰਵਾਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਔਸਰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਖਾਸਾ। ਜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਸਾ ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ, ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮੱਥ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਗਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਘਰੋਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ ਮੰਗੋ, ਦੌਲਤ ਮੰਗੋ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਬਣਾਈ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਬੁੱਧ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਸਿਦਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।